अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वो आपका होस्ट एहसन महमूद। नाज़रीन इस टाइम मौजूद है हम हेर गांव में, जहाँ पे फलाह इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस टाइम हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जो ट्रकों पे, और इस टाइम जो रोई नाले की तरफ रैली जाएगी। आइए आपको चलते हैं, यहाँ के मनाज़र दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं ये कितनी बड़ी रैली है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये पूरी दुनिया इस टाइम फ़लस्तीन के लिए निकली हुई है और ये आप रैली देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त रैली का इनेकाद किया गया है। रैली हेर गांव से शुरू होकर रोई नाले तक जाएगी और हम आपको रैली के साथ साथ तमाम मनाज़िर आपको दिखाते जाएंगे। उन्होंने मारा है, जान लड़ाने का सेहूनी ने ललकारा है। गैरत मुस्लिम जाग जरा, अल कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। ताऊस की धुन सुनने वाले बहनों की चीख जरा सुन ले, क्या होता है इस धरती पर, कुछ कान लगा और सुन बुन ले। तो जिसको वाली समझा है वो दुश्मन है हथियारा है। वक्त ही जान लड़ाने का सेहूनी ने ललकारा है। गैरत मुस्लिम जाग जरा, अल कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। वो देखे सुनहरे गुंबद की धरती है खून आलूद हुई, वो देख यहूदी की साजिश की कितनी हद तक बहाबूद हुई। उनको बता दे जल्दी से, इस धरती पे हक तो हमारा है। वक्त ही जान लड़ाने का सेहूनी ने ललकारा है। गैरत मुस्लिम जाग जरा, अल कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। तागूत का पैमाना सेहूनी ने ललकारा है। गैरत मुस्लिम जाग जरा, अल कुद्स ने हमको पुकारा है। लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा, लब्बैक या अक़सा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। शहीद मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार
اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، لبیک یا اقصی، 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 نعرہ تکبیر۔ ہم پوری دنیا کو بتا دیں گے کہ مسلمان زندہ ہے، پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ فلسطین والے اور ان کے ساتھ کتنے مسلمان اکٹھے ہیں، اور اسرائیل کو یہ بتا دیں، اسرائیل یہ مت بھولنے رہے کہ فلسطین اکیلا ہے، نہیں۔ سر اسرائیل کے بارے میں کیا کہیں؟ اسرائیل کے بارے میں تو یہی کہوں گا کہ اسرائیل کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ ہے جہاد، اور میں اپنی حکومت وقت سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فی الفور جہاد کا اعلان کیا جائے۔ اگر آپ لوگوں نے جہاد نہیں کرنا تو یہ جو پاکستانی عوام ہے یہ بالکل جہاد کے لیے تیار ہے، ہر اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ سر اسرائیل کے لیے کوئی لفظ؟ اسرائیل بڑا ظلم کر رہا ہے جی فلسطین پہ، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو اور آرمی کو کہ ہمیں الجہاد کی اجازت دیں اور ہم ادھر پہنچیں اور اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ السلام علیکم سر، اسرائیل کے لیے کوئی لفظ؟ اسرائیل گنڈا گرد ہے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا گنڈا ہے، اس کی پشت پناہی امریکہ کر رہا ہے، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے، عوامی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی۔ یہ ہے بالکل ہمارا عزم ہے، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہو کر ان کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ سر اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے ایک لفظ ہے کہ الجہاد، الجہاد اس کا نام نست و نبود کر دو، اس کو دنیا سے مٹا دو۔ اسرائیل کے بارے میں کوئی ایک لفظ؟ اسے بس ایک علاج ہے الجہاد، الجہاد، الجہاد۔ اسرائیل جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، اور ہم ریلی میں شامل ہوئے ہیں اسی لیے، اور فلسطین کے لیے جان بھی قربان کرتے ہیں۔ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل مرد آباد، ہم جہاد۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ مرد آباد۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل مرد آباد۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ لا الہ الا اللہ۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ مرد آباد۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ لعنت اللہ۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ غلیظ لفظ۔ اسرا کے لیے ہم کہیں گے کہ لشکر بھی تمہارا ہے، مردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے، مظلوم میں خون زیادہ نہیں بہنے والا، مظلوم میں خون زیادہ نہیں بہنے والا، اندھیروں کا سینہ چیر کے نور آئے گا، اگر ہو تم فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل پر لعنت۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل پہ لعنت۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل مرد آباد۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ انشاءاللہ ہم جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ اس کے ساتھ جنگ کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم جو ہے مسلمان ایک ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل مرد آباد، فلسطین زندہ آباد۔ اسرائیل کے ایک لفظ؟ اسرائیل کے ایک اعلان جدا۔ اسرائیل کے ہمارا ہے اقصی، ہمارا ہے اقصی کی دھرتی پر مسلم کئی جا رہا ہے۔ لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی، لبیک یا اقصی۔ یہ وقت ہے جان لڑانے کا، سیہونی نے للکارا ہے، اے غیرت مسلم جاگ ذرا۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل مرد آباد۔ اسرائیل بغیرت ہے، گندی نسل ہے یہودیوں کی، اللہ پاک مسلمانوں کو فتح دے اور حماس کی مدد کریں۔ اسرائیل کے لیے کوئی ایک لفظ؟ اسرائیل بغیرت ہے، بہت ہی نہایت، یہ
दुनिया में भी रुसवा होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा। इसराइल के इसराइल पर लानत मुसलमानों की। हमने तो ये सुना था कि मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्ज़े में है, पर हमें लग रहा है कि हम सब मुसलमान यहूदियों के कब्ज़े में, और जो मस्जिद अक्सा वाले हैं, फ़लस्तीन वाले मुसलमान हैं, वो आज़ाद हैं, वो आज़ादी के लिए लड़े हैं। हम सारे 56 इस्लामी ममालिक को चाहिए कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहें और मस्जिद अक्सा अपनी बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाएँ। कोई इसराइल के लिए कोई एक लफ्ज़। इसराइल यहूदी है और कुरान ने कहा यहूदी की मजम्मत करो। तो यहूदी कभी भी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। हर सूरत में यहूदियों को ख़त्म करना है, और वो तब ही ख़त्म होंगे जब मुसलमान इकट्ठे होंगे, और इंशाअल्लाह आखिरकार मुसलमान ही फाते होंगे, अहले ईमान ही होंगे, यहूदी ने इसको नबूद होगा। इसराइल के लिए इसराइल जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है, और ये इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। फ़लस्तीन वाले हमारे मुसलमान भाई हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला हम उनको तबाह बर्बाद कर कर रहेंगे। वो जालिम है और जालिम की ज़्यादा देर जुल्मत नहीं चलता। इंशाअल्लाह अल्लाह भी उनको गरक करेगा और हम भी इंशाअल्लाह उनके साथ डट कर मुकाबला। इसराइल के लिए काफरों का एक इलाज अल जिहाद अल जिहाद। इसराइल के लिए फलाह इंसानियत फ़लस्तीन रैली में आज गयूर मुसलमानों ने सबक कर दिया है कि इसराइल का फ़कत एक इलाज अल जिहाद अल जिहाद। इसराइल के लिए इसराइल यहूदी हैं और कुरान की रूह से ये हमारे बदतरीन दुश्मन हैं और मकरो फ़रेब करने वाले, अपनी आसमानी किताबों के अंदर भी तहरीफ करने वाले हैं। इनका एक ही इलाज है जो तमाम उम्मत मुसलमान का मुतफ़िक़ा है, अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। लातों के बुत बातों से नहीं मानते, ये जिहाद से इनकी मरम्मत हो सकती है। इसराइल के लिए इसराइल के लिए यही है कि इसराइल एक ज़ालिम है और बहुत बड़ा ज़ालिम है, और कहते हैं ना जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इंशाल्लाह इसराइल का मिटने का वक्त करीब है। तो इंशाल्लाह अनकरीब मुसलमान फाते होंगे और इस्लाम इसको नाबूद होगा। इसराइल के लिए यही है कि सबसे पहले हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए पैगाम है कि इसराइल एक यहूदी है और यहूदी की निशानी को मुंह से कुछ कहता है और किरदार कुछ अदा करता है। इसलिए हमें उसकी पुरानी हिस्ट्री को देख के और उसकी किसी बात पे एतबार नहीं करना चाहिए, और उसके साथ जहाद असल जहाद करनी चाहिए। शुक्रिया।